રાજ્યમાં ઘટ જરૂર છે, જો કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય થવાનું છે અને મુશળધાર વરસાદ હશે। TV9 ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક સહિત 3 મોટા આગાહીકારોને સવાલ કર્યા, ત્યારે આગાહીકારોએ જે આગાહી કરી તે ગુજરાતની 6 કરોડની જનતાને રાહત ચોક્કસ આપશે, કારણ કે આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા મુશળધાર મિજાજમાં આવશે અને ગુજરાતમાં ધોધમાર જોવા મળશે। ચોમાસા પર 4 મોટી આગાહી। ક્યારે પડશે આપના જિલ્લામાં વરસાદ? આગાહીકાર આપશે સચોટ માહિતી। ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે સાર્વત્રિક વરસાદ? ચોમાસું ક્યારે થશે ગુજરાતમાં સક્રિય? ગુજરાતમાં આમ તો ચોમાસાએ વહેલી એન્ટ્રી કરી લીધી છે, જો કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચોમાસું નવસારીમાં જ અટક્યું છે, આગળ નથી વધી રહ્યું, જેને કારણે ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નથી પડી રહ્યો અને ખેડૂતો વાવણી નથી કરી શકતા। જો કે હવે ચોમાસાને લઈને આવ્યા છે સૌથી સારા સમાચાર। સૌથી પહેલા આપને હવામાન વિભાગની શું છે આગાહી, ચોમાસા પર તેની વાત કરી, જે બાદ આપને ગુજરાત અને દેશના આગાહીકાર ચોમાસા પર શું આગાહી કરી રહ્યા છે તે પણ બતાવીશું। मानसून अभी भी नौसारी में बना हुआ है, जो कि 11 तारीख को गुजरात के नौसारी और वलसाड़ में एंटर किया था। अभी भी वही स्थिति वही बनी हुई है। साउथ गुजरात रीजन के वलसाड़ और नौसारी में वो वीक मानसून एंटर किया था, इसलिए अभी भी आज भी स्थिति वही बनी हुई है। इसके आगे बढ़ने की जो नॉर्मल डेट है, जिससे वडोदरा, सूरत, तापी और साथ में भरूच, ये 20 तारीख की डेट है। और उसके जो ऊपर वाले रीजन हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, उस रीजन में 25 तक की ये मतलब जून का नॉर्मल डेट है मानसून के प्रोग्रेस की। હવામાન વિભાગ બાદ હવામાનની આગાહી કરતી ખાનગી એજન્સી સ્કાયમેટનું ચોમાસા પર શું છે અનુમાન તે આપને બતાવીએ। સ્કાયમેટની આગાહી છે કે ગુજરાતમાં 25 જૂન બાદ ચોમાસું આગળ વધશે અને પછી સમગ્ર ગુજરાતમાં સારો એવો વરસાદ પડશે। इस बार गुजरात में समय से पहले मानसून पहुंच गया, नवसारी तक पहुंचा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले कई दिनों से मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। जो झमाझम बारिश यूजुअली मानसून के समय होती है वो नहीं हुई है। हाँ, एक दो जगह पर देवभूमि, द्वारका वगैरह में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन वो मानसून की बारिश जैसी बारिश नहीं है, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है, बादल छाए रहते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, तो उसको मानसून की बारिश कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल गुजरात के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। ये अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकती हैं, जैसे कि सूरत है, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, गोधरा, छोटा उदयपुर, ये सारे इलाके हैं। और अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर भी लाइट रेन हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि मानसून जो है वो 24 या 25 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा। उस समय रेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी। पूर्वी गुजरात और दक्षिणी गुजरात में अच्छी बारिश होगी, लेकिन कच्छ रीजन जो है, जैसे कि भुज, नलिया, द्वारका, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे भी मानसून वहाँ पर अंत में ही पहुँचता है, जून के आखिर में ही पहुँचता है। तो अभी कह सकते हैं कि जो मानसून है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन 25-26 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। इस साल का मानसून जो प्रेडिक्शन है वो अच्छा मानसून है, क्योंकि अब न्यूट्रल कंडीशन की तरफ जा रहा है। और पहले अल नीनो था तो मानसून कमज़ोर था, अब न्यूट्रल कंडीशन आ रही है। और जुलाई के दूसरे हाफ में ला नीना बनना शुरू हो जाएगा, और जो अगस्त और सितंबर है उस समय ला नीना प्रभावी हो जाएगा। तो मानसून गुजरात में इस बार अच्छा रहने की उम्मीद है। थोड़े दिन की देरी है, उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ लगातार अच्छी आपको दिखाई देंगी। જૂન મહિનાના 19 દિવસ થઈ ગયા છે, છતાં હજુ જોઈએ તેવો વરસાદ ગુજરાતમાં નથી પડ્યો, જેને કારણે રાજ્યના અનેક ઝોનમાં અને જિલ્લાઓમાં વરસાદની ઘટ ઊભી થઈ છે। જો કે આગાહીકાર પરેશ ગોસ્વામીનું અનુમાન છે કે 20 થી 25 જૂન દરમિયાન ચોમાસું સક્રિય થશે
અને 5 દિવસ ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડશે. ગુજરાતની અંદર વરસાદો ચાલુ રહેશે અને 21 થી લઈને 25 જૂન વચ્ચે સાર્વત્રિક અને સારા વરસાદની શક્યતાઓ છે, જેમાં ગુજરાતના 50% કરતાં પણ વધારે વિસ્તારને વાવણીનો લાભ મળી શકે છે. 21 થી 25 જૂનમાં 50% કરતાં પણ વધારે વિસ્તારોને વાવણીનો લાભ મળી શકે છે. મહત્વની વાત એ છે કે જૂન મહિનાની અંદર તો સંપૂર્ણ જૂન મહિનો પૂરો થાય ત્યાં સુધીમાં તો લગભગ ઓલ ઓવર ગુજરાતની અંદર સારો વાવણી લાયક વરસાદ બધાને થઈ જવાનો છે, જે બાકાત હશે એને પણ 25 તારીખ સુધીમાં તો જેવી રીતે મેં આપને અનુમાન બતાવ્યું એમ કે 50% કરતાં વધારે વિસ્તારોને લાભ મળી જશે. એટલે જૂન મહિનાની અંદર જો આપણે તમામ વિસ્તારોની અંદર વાવણી થઈ જાય તો એ વાવણી લેટ ન ગણાય, મોડી ન ગણાય. એટલે કોઈ આપણે બહુ ઉતાવળ કરવાની પણ જરૂર નથી. જુલાઈ મહિનાના પહેલા પખવાડિયાથી જ સારા વરસાદો છે એ પણ આપણે નોંધાશે, કેમ કે એ પ્રકારના જે અત્યારે અલગ અલગ મોડલોથી અમે જે પ્રિડિક્શન કરતા હોય છે એના ઇન્ડિકેશન આવી રહ્યા છે. પણ અત્યારે જૂન મહિનાની અંદર મેઇન વસ્તુ છે કે વાવણીનો વરસાદ પડી જાય અને એ વરસાદ છે એ વાવણીનો વરસાદ છે જૂન મહિનામાં પડી જશે. એટલે આ એક સારા સમાચાર છે જે મેં આપણા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આપણે વીક મોન્સૂનમાં છીએ. પીક મોન્સૂન પછી નોર્મલ મોન્સૂનનો ફેઝ આવે અને નોર્મલ મોન્સૂન પછી એક્ટિવ મોન્સૂનનો ફેઝ આવે. એટલે હવેનો દિવસ છે જે 20 ને 21, 22 એ આપણે નોર્મલ મોન્સૂનમાં કન્વર્ટ થઈશું અને એના પછી એક્ટિવ મોન્સૂનમાં આપણે 25 જૂન પછી આવીશું. એટલે ખેડૂતોને આ લગભગ કહેવાય છે કે 11 પછી જે વાવણી કરતા હોય છે એ બરોબર છે. એટલે 20 થી 25 ને આપણે ખેડૂતો માટે વાવણીનો સમય એ બરોબર છે, એ વાવણી કરી દેવી જોઈએ. કારણ કે 25 જૂન પછી આપણને ગુજરાતના તમામ રાજ્યોમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થવાનું હાલનું અત્યારના એટમોસ્ફિયરનું જે અમારું જે મોડેલ છે જેની પર અમે લોકો રિસર્ચ કરી રહ્યા છે એના બેઝ ઉપર જોઈએ કે ગુજરાતમાં વરસાદ પ્રોપર 25 જૂન પછી આપણને જોવા મળશે. કારણ કે પશુપાલકો છે એ લોકો બી બિચારા ચિંતિત, કારણ કે એને બી ઘાસચારાનો બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે. એટલે દર વર્ષ કરતાં આ વખતે આપણું ચોમાસું 7 થી 8 દિવસ મોડું ચાલી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં એવી વાત થઈ હતી કે નરેન્દ્ર ચોમાસું વહેલું છે, કેરળમાં પણ 3 દિવસ વહેલા આવ્યું, મહારાષ્ટ્ર પણ 3 દિવસ વહેલા આવ્યું અને ગુજરાતમાં પણ 5 દિવસ વહેલા આવ્યું. પણ ગુજરાતમાં 5 દિવસ વહેલા આવીને એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી સુધી સ્ટોપ થઈ ગયો છે, જેને મોન્સૂન બ્રેક લાગ્યો છે. તો હવે આવનારા દિવસોની અંદર મોન્સૂનની પેટર્ન ચેન્જ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે અને આવનારા દિવસોમાં આજે આપણું વીક મોન્સૂન છે એ નોર્મલ મોન્સૂન એના પછી એક્ટિવ મોન્સૂનમાં કન્વર્ટ થશે. લગભગ આપણે ગુજરાતની અંદર 25મી જૂનથી લઈને 5 કે 7 જુલાઈમાં લગભગ આખા સિઝનનો 60 થી 70% વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના હાલના મોડેલ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે. આમ હવામાન વિભાગ સહિત 3 મોટા આગાહીકાર માની રહ્યા છે કે ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ પડશે. એટલે ચોમાસાને લઈને ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા પોતાની ધોધમાર કૃપા વરસાવશે અને ગુજરાતની ધરતી પાણીથી તરબોળ થઈ જશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.